Good evening, everyone. A very warm welcome to day two of Cloud Elevate. Yesterday, we kicked off this 6-day bootcamp with an amazing session led by our expert, Ms. Shreya. For those who missed it, don't worry, you can catch up by connecting with our coordinators. Today, we continue the journey with even more exciting topics, including AI and machine learning, NLP, document intelligence, and much more, all within the world of Azure. Remember, consistent participation throughout the bootcamp will grant you exclusive benefits like free LinkedIn Premium and Azure Cloud Access. Now, without further delay, let's welcome our speaker, Ms. Shreya, to lead us through today's session. Over to you, Shreya. Thank you. Thank you for having me here. This session is organized by Microsoft Learn Student Ambassadors in collaboration with IEEE Computer Society, Student Chapter LBSCK. So, today we will be diving through Azure AI Fundamentals. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആഷ്വറിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ് ആണ് മെയിൻലി സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് കമ്പ്യൂട്ട് സർവീസ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സർവീസ് ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇനി വരുന്ന സെഷനിലെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ആഷ്വറിന്റെ എ ഐ തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ലൈക്ക് എ ഐ ഇസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് in the market. So the agenda of today's session is to discuss about the introduction to AI, introduction to machine learning in Microsoft Azure, introduction to natural language processing in Microsoft Azure, introduction to document intelligence, generative AI, responsible AI principles, fundamentals of Azure AI service, demo, and conclusion. Introduction to AI. So, what's exactly this AI? Anybody please answer? I want response from your side, guys. എന്താണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ Artificial ഇന്റലിജൻസ് intelligence. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് like what do you understand about this artificial intelligence? Please respond. Artificial intelligence, it is a field of study that uses technology to create machines that can learn, reason, and act like a human. അതായത് ഒരു മെഷീനെ എങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയെല്ലാം ലൈക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, document intelligence, knowledge mining, and generative AI വരുന്നത്. So machine learning, it is a foundation for AI system. We teach computer model to make prediction and draw conclusion from data. അതായത് ഒരു മെഷീനെ നമ്മളെ ഡേറ്റ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീനെ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടേമിൽ പറഞ്ഞത് മെഷീനെ കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് AI to interpret the world visually through cameras, videos, and image. Natural language processing. Capabilities within AI for a computer to interpret the written or spoken language and respond in any kind. Document intelligence. Document intelligence എന്ന് വെച്ചാല് AIന്റെ ഒരു capability ആണ്. It deals with managing, processing, and using high volumes of data found in forms and documents. Knowledge mining. Knowledge mining എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മള് ഒരു ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡേറ്റയുടെ അകത്തു നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ആക്കുന്നതിനാണ് നോളജ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറേറ്റീവ് എ ഐ. Generative AI എന്ന് വെച്ചാൽ the capability of an AI to generate
original content in variety of formats, including natural language, image, code, and much more. So machine learning in Microsoft Azure. Microsoft Azure Machine Learning എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ആ Azure Machine Learning മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജിങ് പബ്ലിഷിംഗ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലിനാണ്. പിന്നെ Azure Machine Learning Studio offer multiple authoring experience such as automated machine learning. ഈ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ച ഫീച്ചറിനെ കൊണ്ട് ഇതിപ്പോ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് എക്സ്പെർട്ട് ആവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലിനെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ Azure മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡിസൈനർ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ആ നോ കോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. പിന്നെ ഡേറ്റ മെട്രിക് വിഷ്വലൈസേഷൻ, ഇത് നമ്മളെ ഡേറ്റ എല്ലാം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ മെട്രിക് വിഷ്വലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നോട്ട്ബുക്ക്, ഈ നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗൂഗിൾ കൊളാബ് എല്ലാം പോലത്തെ ജൂപ്പിറ്റർ ലാബ്സ്, ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക് അതേപോലത്തെ സെയിം സംഭവം തന്നെ ആഷ്വറിലുള്ളതാണ്. Azure മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Understand computer vision. You can use Azure AI Vision to develop computer solution. This feature are available for use in Azure Vision Studio. ഈ Azure Vision Studio നമ്മൾ അപ്കമിങ് സെഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ആക്കും. Image analysis. Capabilities of analyzing images and videos, extracting description, tags, objects, and text. പിന്നെ face analysis. Face analysis enables you to build face detection and facial recognition solution. Optical character recognition. The capabilities for extracting printed or handwritten text from images, enabling you to access to digital version of the scanned text. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ ലെൻസിലെ ആ സെയിം സംഭവമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ, ആ സെയിം ഫീച്ചർ. Natural language processing. Natural language processing, it is an area of AI that deals with creating software that understands written and spoken language. NLP enables you to create a software that can analyze and interpret text in document, email message, and other sources, interpret spoken language and synthesize speech response, automatically translate or return phrases between language, interpret commands, and determine appropriate action. Natural language processing in Microsoft Azure. Azure AI Speech. ഈ സർവീസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Azure AI speech feature include speech recognition, പിന്നെ സ്പീച്ച് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ, പിന്നെ കോൺവെർസേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് മച്ച് മോർ. Azure AI Translator. ഇത് ന്യൂറൽ മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. You can explore Azure AI language features in Azure Language Studio and Azure AI speech feature in Azure Speech Studio. So like Azure ഇപ്പം different സ്റ്റുഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പം AI നിങ്ങൾക്കിപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് AI ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ Azure AI ഫൗണ്ടറി ആക്സസ് ആക്കാം. പിന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ Azure മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ Azure ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് സ്പീച്ച് ഫീച്ചർ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ Azure സ്പീച്ച് സ്റ്റുഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഇതിനായിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർവീസസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. Document intelligence in Microsoft Azure. You can use Microsoft Azure Document Intelligence to build solutions
that manage and accelerate data through collection from scanned document. Features of AI document help you to automate document processing in application and workflows, enhance data-driven strategies, and enrich document search capabilities. ഇതൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പം ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളെ ID കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ആക്കി വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഈ LBS സീക്കേണ്ട ആ ID കാർഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതൊരു ടൈപ്പ് ഡോക്യുമെന്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ മോഡലിന്റെ അകത്ത് ഇൻഫറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ഇപ്പൊ ഒരു അപ്ലോഡ് ആക്കി വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും വേറൊരു Ma'am, ID വേറൊരു കോളേജ്. ഇത് ആക്ച്വലി സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് സ്ലൈഡ് അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. We are looking at natural language processing in Microsoft Azure. ഇപ്പോ No, it's still there. Can And the anyone network- reconfirm? I guess maybe my network is slow, and can anyone see Document that? intelligence കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ Okay, fine. ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ്? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. പിന്നെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് സ്റ്റുഡിയോയില് പല പ്രീബിൽഡ് മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡും ടാക്സ് ഫോംസ് അങ്ങനത്തെ പല മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വന്തമായ മോഡലും ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡേറ്റ സെറ്റ് അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ട് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. ഇത് കണ്ട ഈ സൈഡിലത്തെ ഇമേജ് കണ്ട AI for document analysis. Knowledge mining in Microsoft Azure. One of the Microsoft knowledge mining solution is Azure AI Search. Knowledge mining എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നോളജ് മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ChatGPT ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഡൈവേഴ്സ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള പല എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അത് അതിൻ്റെതായ നോളജ് ബേസിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെല്ലാം നോളജ് മൈനിങ് എന്ന് പറയാം. Generative AI in Microsoft Azure. In Microsoft Azure, you can use Azure OpenAI service to build generative AI solution. Azure OpenAI service is Microsoft Cloud solution for deploying, customizing, and hosting generative AI model. ഇതിപ്പം OpenAI ലെ ChatGPT ബിൽഡ് ചെയ്ത കമ്പനി ആ OpenAI ആഷ്വറിന്റെ കൂടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് Azure OpenAI സർവീസ് എന്നിട്ട് Azure OpenAI സർവീസസ് എല്ലാം ആഷ്വറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. Azure OpenAI supports many foundation model choices that can serve needs. This service feature are available for use and testing with AI Foundry, Microsoft's platform for designing enterprise-grade AI solution. You can use Azure AI Foundry portal to manage, develop, and customize generative AI model. ഈ Azure AI Foundry എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ Azure ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് AI ടാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് Azure AI Foundry എന്ന് പറഞ്ഞത്. Challenges and risk with AI. ഇപ്പൊ AI നമ്മളെ വർക്ക് ഈസി ആക്കി തന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നാല് നമ്മളിപ്പോ ChatGPT അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ AIക്ക് അതിൻ്റെതായ റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഏത് കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ ബെനിഫിറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ റിസ്ക്സും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പം challenges or risk. Bias can affect result. So like ഓരോ ചില ടൈമില് ഈ AI ബയാസ് ആയ റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിനാരിയോ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ലോൺ എല്ലാം
എടുക്കുന്നത് അധികം ജെൻസ് ആയിരിക്കും ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോണിന്റെ ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ലേഡീസ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് പൊതുവെ കുറവാണല്ലോ. സോ ലൈക്ക് അതെന്ന് വെച്ചാല് a loan approval model discriminates by gender due to bias in data which it is trained. So like എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു AI മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ മോഡൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യില്ല. കാരണം ആ മോഡല് ആ മോഡലിന്റെ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇപ്പം ജെൻസ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ലോൺ എടുക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേഡീസിൽ ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ error may cause harm. Automate an autonomous vehicle experiences a system failure can cause collision. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ് അതിനിപ്പോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ബാക്കി പാസഞ്ചേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫിന് റിസ്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ യൂസിങ് AI അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. സോ may cause harm. Data could be exposed. നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ML മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഡേറ്റ എക്സ്പോസ് ആവേണ്ട ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ data will be exposed. Solution may not work for everyone. A home automation assistant provides no audio output for visually impaired user. ഇപ്പം പല ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡെഫ് ഡം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇപ്പം AI സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരൂല. പിന്നെ യൂസർ മേ test a complex system. An AI financial tool makes investment recommendation. What are they based on? ഇതിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ആ AI പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വിചാരിക്കുക. ആ പ്രഡിക്ഷൻ AI ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഡിക്ഷൻ എപ്പോഴും ശരിയാവണം എന്നില്ല. ചിലപ്പം സെനാരിയോ ചിലപ്പം മാറും. സോ അതിന്റെ ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ സെനാരിയോ പോലെ ആയിരിക്കൂല ഇപ്പോഴത്തെ ഇയറിലെ ട്രെൻഡ്. സോ ലൈക്ക് we can't blindly rely on this recommendation. Who is liable for AI driven decision? ഇപ്പൊ ഒരു ChatGPT എന്തെങ്കിലും ഹാർംഫുൾ ആയ കണ്ടന്റ് തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ who will be responsible? പിന്നെ an innocent person is convicted of crime based on evidence from facial recognition. Who is responsible? For example, ഇതിപ്പം ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ട്രെയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ക്രൈം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിപ്പം സാധാരണ there are a lot of instances where racial discrimination has also happened. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് പേഴ്സണിനെ എപ്പോഴും തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തതെല്ലാം ഈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് AI has its own set of responsible AI principles. ഫെയർനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പം കൺസിഡർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലോൺ അപ്രൂവിംഗ് മോഡൽ. അപ്പൊ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ലോൺ അപ്രൂവിംഗ് മോഡൽ അത് ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ഇന്നെലിജിബിൾ ആയ മെന്നിനെ ചിലപ്പം ലോൺ അപ്രൂവ് ആക്കി കൊടുക്കാം. എലിജിബിൾ ആയ ലേഡീസിന് ചിലപ്പം ലോൺ ഡിനൈ ചെയ്യാം അതിന്റെ മോഡലിന്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട്. റിലയബിലിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. ഇതിപ്പോ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഇതിപ്പം അതിന്റെ പാസഞ്ചേഴ്സിനും പിന്നെ പുറത്തുള്ളവർക്കും എല്ലാം സേഫ്റ്റി അഷ്വർ ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് ഡേറ്റ പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഡേറ്റ ഒന്നും ലീക്ക് ആവരുത്. ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് അത് പല ഡൈവേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക.
ആ മോഡൽ നിങ്ങളൊരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ മോഡൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിഷ്വലി ഇംപയർഡ് ആയ കൂട്ടർക്കും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കൂട്ടർക്കും പിന്നെ പല ലാംഗ്വേജിലുള്ള കൂട്ടർക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ട്രാൻസ്പാരൻസി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം ആ മോഡൽ നിങ്ങളെ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ആക്കിയ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനാക്യുറേറ്റ് റെസ്പോൺസസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനാരാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ? നിങ്ങൾ തന്നെ. ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. അത് focuses on algorithms and statistical model that enable computer to learn from data and make predictions based on data. Machine learning is subdivided into supervised and unsupervised. Supervised machine learning ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ it uses labels and unsupervised machine learning എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് labels യൂസ് ചെയ്യില്ല. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് റിഗ്രഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. റിഗ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ആക്കി എന്നിട്ട് അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ like which cricket team is gonna win this year. അതെല്ലാം റിഗ്രഷന്റെ ഇതാണ്. പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഇമേജ് ഡേറ്റ സെറ്റ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക. ആ ഇമേജിൽ ലൈക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആനിമൽ ഇമേജിന്റെ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആനിമൽ ഇമേജിന്റെ ഡേറ്റ സെറ്റിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ ആനിമൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇത് ഈ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷന് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നിക്ക് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ മോഡൽ ഇപ്പം ഒരു ഇമേജ് വെച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ അല്ലെ ക്യാൻസർ ഇല്ലയോ, അതെല്ലാം ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പം പല ഡൈവേഴ്സ് ആനിമൽ ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ ആനിമൽ ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽ ഉണ്ടാവും. സോ ലൈക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി ക്ലാസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ക്ലസ്റ്ററിങ് എന്ന് വെച്ചാല് ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയ ഡേറ്റയിനെല്ലാം ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കും. ഇത് ഇതിപ്പോ ഈ ഇമേജ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം റോസിന് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ, സൺഫ്ലവറിന് വേറെ ക്ലസ്റ്റർ, അങ്ങനെ പല ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമൺ ഫീച്ചർ. സോ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗിന് ലേബിൾ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ ക്യാൻസർ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇമേജിന്റെ അകത്ത് ക്യാൻസർ ഉള്ളതും ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്തതും ലേബിൾ ചെയ്യേണ്ട, എന്നിട്ട് ആ ലേബിളിനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ആനിമൽ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മെഷീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം ആനിമൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമേജ് എയിലുള്ള സീബ്ര ആണെങ്കിൽ ഇത് സീബ്ര, ഇമേജ് ബിയിലുള്ളത് ഡോഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡോഗ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലേബിൾ ആക്കണ്ടേ. അതിനാണ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ ലേബിൾ ഇല്ല. ആ മെഷീൻ സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻഫർ ചെയ്യും. പിന്നെ Azure Machine Learning. Azure Machine Learning is a cloud service for training, deploying, and managing machine learning model. It is to be used by data scientists, software engineers, DevOps professionals, so on. Azure Machine Learning studio എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ exploring data and preparing it for modeling, training and evaluating machine learning model, registering and managing trained model, deploying trained model, പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ AI പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് എതിർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
Features and capabilities of Azure Machine Learning. Azure Machine Learning provides the following feature and capability to support machine learning workload. Centralized storage and management of data set. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ സെറ്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പിന്നെ പല ഡേറ്റ സെറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും പിന്നെ മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ആഷർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പറ്റും. പിന്നെ ഓൺ ഡിമാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് റിസോഴ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ CPU GPU അതെല്ലാം വേണ്ടിക്കില്ല, അതെല്ലാം മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ML നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ, ഇപ്പം ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രെയിനിങ് ജോബ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് അൽഗോരിതം. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എക്സ്പെർട്ട് ആവണമെന്നും പോലും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല ക്വിക്കായിട്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വിഷ്വൽ ടൂൾ, അതായത് ഇപ്പം visual tools to define orchestrated pipeline such as model training or inferring. Pinna integration with machine learning platforms such as MLflow, visualization and evaluation. Fundamentals of Azure AI services. Azure AI services are portfolio of AI capabilities that unlock automation for workloads in language vision, intelligent search, content generation, and much more. So, like ഇതെല്ലാം Azure AI പല type of service. Azure AI ന്റെ അകത്ത് Azure Machine Learning Service ഉണ്ട്, Language Service, Vision Service, Speech, and much more. പിന്നെ ഇതെല്ലാം Azure Applied AI Service ആണ്. Cognitive Search, Form Recognition, Bot Service. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ upcoming ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. AI Services on Azure Platform. ഈ Azure പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ AI services ഉള്ളത് mainly follows three principles. അതായത് അത് pre-built and easy to use. പിന്നെ അത് API വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് സെക്യൂർ ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് ആഷറിൽ അവൈലബിളും ആയിരിക്കും. Create Azure AI Service Resource. നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ സിംഗിൾ റിസോഴ്സ് വേണ്ടിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, മൾട്ടി റിസോഴ്സ് വേണ്ടിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ലൈക്ക് ഓപ്പൺ AI മോഡൽ, അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ AI വെച്ചിട്ട് ചാറ്റ് ബോട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം വേണ്ടേ? ഒരു ഡേറ്റാബേസ് വേണം, പിന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ AI മോഡൽ വേണം, പിന്നെ Azure AI സെർച്ച്, അതായത് നോളജ് മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് Azure AI സെർച്ച് വേണം. സോ ഇതെല്ലാം മൾട്ടി സർവീസ് റിസോഴ്സ് ആണ്. പിന്നെ സിംഗിൾ സർവീസ് റിസോഴ്സ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് Azure ഫോം റെക്കഗ്നിഷൻ ആ ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു Azure പോർട്ടലിൽ ഒരു Azure ഫോം റെക്കഗ്നിഷൻ റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Use Azure AI service. Studio Interfaces provides a friendly user interface to explore Azure AI service. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് Azure AI സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് Azure AI സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് സർവീസിന് Azure ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡിയോ. പിന്നെ കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റുഡിയോ. കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഹാർംഫുൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസിബിൾ AI പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാ. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യും. A studio-based approach allows you to explore, demo, and evaluate Azure AI service regardless of your experience with AI or coding. Understand authentication for Azure AI service. അധിക എല്ലാ Azure സർവീസും RESTful API വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ the part of API does to handle authentication wherever request is made. Use Azure AI resource, the request must be authenticated. So ഇതാണ് ഒരു Azure cognitive service endpoint. So let's move on to the demo.
ഇന്നത്തെ ഡെമോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഷ്വർ AI ഫൗണ്ടറിയും പിന്നെ ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയും അതിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും. Just a minute. ആദ്യം ആഷ്വർ ആക്സസ് ആക്കണ്ടെങ്കിൽ portal.azure.com ഈ സൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ സൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. സോ ലൈക്ക് ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നിട്ട് ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് കിട്ടി. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് a new workspace. ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ ഹലോ, any doubts? ഈ ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നിട്ട് ഒരു റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, ഈ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന് നെയിം കൊടുക്കണം. റീജിയൻ, ഈ റീജിയൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ വൈസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഈ റീജിയന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ബില്ലിംഗ് വരിക. ഇതിപ്പം ഇന്ത്യയില് കൺസിഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ചൂസ് ചെയ്ത റീജിയന്റെ പൈസ ഓസ്ട്രേലിയ ചൂസ് ചെയ്ത ഡേറ്റാ സെന്ററിന്റെ പൈസനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു മോഡലെല്ലാം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എത്ര പൈസ ലൈക്ക് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആഷ്വർ പ്രൈസിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഷ്വർ പ്രൈസിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ. വെർച്വൽ മെഷീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ റിസോഴ്സ് എല്ലാം എത്ര കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആഷ്വർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആഷ്വർ പ്രൈസിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ആഷ്വർ മെഷീൻ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ റിവ്യൂ പ്ലസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇപ്പം വാലിഡേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഡിപ്ലോയ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ. മീൻ വൈൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കി വെച്ച വേറൊരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ ലോഞ്ച് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിപ്പോ ആഷ്വർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും.
ഇതാണ് ആഷർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സ്റ്റുഡിയോന്റെ ഇന്റർഫേസ്. ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ വർക്ക് സ്പേസിന്റെ പേരാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ന്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പല ജനറേറ്റീവ് എ ഐ മോഡൽസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ആഷർ ML സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സാമ്പിൾ നോട്ട്ബുക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്ബുക്ക് തന്നെ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വേണ്ടിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ കൊളാബിലെല്ലാം GPU എല്ലാം എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ആഷർ നോട്ട്ബുക്സ്. ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ കൊളാബ് അതേപോലത്തെ സെയിം ഇന്റർഫേസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെതും. കണ്ട ഇതിപ്പം ഗൂഗിൾ കൊളാബിന്റെ സെയിം ഇന്റർഫേസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടും അല്ല സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിക്കല്. പിന്നെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ML ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ML ഇപ്പൊ ഒരു നൂബ് തീരെ എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഇപ്പം വേണ്ടിക്കല് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ജോബ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ട്രെയിൻ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണോ, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണോ. പിന്നെ ഹൈപ്പർ പാരാമീറ്റർ ട്യൂണിങ് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യണോ. പിന്നെ ബേസിക് സെറ്റിങ്സ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോബ് നെയിം കൊടുക്കല്. പിന്നെ ഇതിപ്പം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ML ജോബാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണോ, റിഗ്രഷൻ ചെയ്യണോ, പിന്നെ ടൈം സീരീസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണോ, NLP, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഡേറ്റ ഒന്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ആക്കാം. ആ ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നല്ലോ ഒരു സ്റ്റോറേജിൽ എങ്ങനെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് there are many data publicly available data set you can go with those. ഇത് കണ്ട ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ആക്കണ്ടെങ്കില് ലൈക്ക് ഫ്രം URL അപ്ലോഡ് ആക്കാം. ആഷർ സ്റ്റോറേജ് ഞാൻ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ആഷറിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഫ്രം ലോക്കൽ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേണ്ടിക്കല് നിങ്ങളെ ലോക്കൽ ഡ്രൈവിന് അപ്ലോഡ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ URL ഇവിടെ കൊടുക്കാം.
ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ML ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡിസൈനർ. ഈ ഡിസൈനർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ് ഒന്നും വേണ്ട, ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് there are many sample which will help you to get started. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ തുറന്നു നോക്കാം. So image classification using DenseNet. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഈ സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വരി കോഡ് എഴുതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ യൂസിങ് DenseNet ചെയ്യാൻ പറ്റും. There are many pre-built things which will help you. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചേഞ്ച് വരുത്തണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ വർക്ക് ബൈ യുവർ ഓൺ. പിന്നെ ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ like you need a data. I will show you how to get data. Data source, Azure Open Data Set choose ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പല ഡേറ്റ ആഷറിലുള്ള പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആയ ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. നമുക്ക് ഇത് ഡയബറ്റീസിന്റെ എടുക്കാം. സോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡേറ്റ കാണും, ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഡേറ്റ കിട്ടി, ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആ ഡേറ്റ സെറ്റിനാ. സോ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ്പണന്റിൽ പോവാ, എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഡേറ്റ, ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കോഡ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Without writing a single line of code, you can train your model. Or split data, then you can select the ratio, like how much should be the training data, how much should be the testing data. 70% should be training data, 30% should be testing for this case. Then we can select the operation which we are going to perform. I am selecting linear regression. So you can select the interfaces and you can just connect the pipeline jobs. It's consuming. So I will show you the one which I have created. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ